गुरुदेवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದಾದ ನಂತರ ಸುಖಿತ್ವ ದುಃಖಿತ್ವಾದಿ ಅನ್ಯದಿವ ಐ ಥಿಂಕ್ ಯಾವ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗವಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ಓದ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಯತ್ರ ವಾ ಅನ್ಯದಿವ ಸ್ಯಾತ್, ಇದು ಆಯ್ತಾ? ಇದು ತಾರ್ಕಿಕ ಸಮಯ ವಿರೋಧ 126 ಅಪ್ಪ ಅಲ್ಲವೇ? 125 ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನು 126 ಅಂದರೆ ಶತಂ ಷಟ್ವಿಂಶತಿತಮಶ್ಚ ತತ್ರ ಆಕಾಶಸ್ಯ ಶಬ್ದಗುಣವತ್ವವತ್ ಆತ್ಮನು ದುಃಖಿತ್ವಮಿತಿ ಚೇತ್ ಆಕಾಶಸ್ಯ ಶಬ್ದಗುಣಂ ಅಸ್ತೀತಿ ನೈಯಾಯಿಕಾಃ ಮನ್ಯಂತೆ. ಇದು ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ವಿಷಯತ್ವಾತ್ ವೇದಾಂತಿಭಿರಪಿ ಆಗ್ರಹೋ ನಾಸ್ತಿ, ವೇದಾಂತಿನಾಮಪಿ ಆಗ್ರಹೋ ನಾಸ್ತಿ ಅಸ್ಮಿನ್ ವಿಷಯೇ. ಅಸ್ತು ನಾಮ ಆಕಾಶಃ ಶಬ್ದಗುಣಃ ಇತಿ ಅಂಗೀಕೃತಂ. ನೈಯಾಯಿಕೈಃ ಉಕ್ತಂ ವೇದಾಂತಿಭಿರಪಿ ಅಂಗೀಕೃತಂ, ಕಿಂತು ತಸ್ಯ ಆಗ್ರಹೋ ನಾಸ್ತಿ, ಅನುವಾದರೂಪೇಣೈವ ಅಂಗೀಕೃತಂ. ಅತಯೇವ ಅತ್ರ ಆಕ್ಷೇಪಕೋ ಭೂತೆ ಆಕಾಶಸ್ಯ ಶಬ್ದಗುಣತ್ವವತ್ ಆತ್ಮನೋ ದುಃಖಿತ್ವಗುಣಂ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ತತ್ರ ಪ್ರತಿವಚನಂ ಪರಿಹಾರಂ ಸಿದ್ಧಾಂತಿ ದದಾತಿ ನ ಏಕತ್ವ ಪ್ರತ್ಯಯ ವಿಷಯತ್ವಾನುಪಪತ್ತೇಃ. ತತ್ರ ಏಕಪ್ರತ್ಯಯ ವಿಷಯತ್ವ, ಸಾರಿ ಏಕತ್ವ ಅಲ್ಲ, ಏಕಪ್ರತ್ಯಯ ವಿಷಯ. ಸಿ ಆಕಾಶಸ್ಯ ಏಕಪ್ರತ್ಯಯೋ ಭವತಿ. ಆಕಾಶಂತ್ಯಜ ಆಕಾಶಸ್ಥ ದೃಷ್ಟಾಂತಭೂತ ಏವ. ಆತ್ಮ ಏಕಪ್ರತ್ಯಯ ವಿಷಯ, ದುಃಖಿತ್ವಂ ಅನ್ಯಪ್ರತ್ಯಯ ವಿಷಯ. ಅಂದರೆ ಆತ್ಮ ದುಃಖಿತ್ವಂ ಉಭಯಮಪಿ ಮಿಲಿತ್ವ ಏಕೇನೈವ ಪ್ರತ್ಯಯೇನ ಗ್ರಹೀತುಂ ನ ಶಕ್ಯತೆ. ಅಯಂ ಅಸ್ಯ ತಾತ್ಪರ್ಯ. ಆತ್ಮ ದುಃಖಿತ್ವಂ ಉಭಯಮಪಿ ಸಂಯುಕ್ತತ್ವೇನ ಏಕತ್ವೇನ ಏಕಪ್ರತ್ಯಯೇನ ಗ್ರಹೀತುಂ ನ ಶಕ್ಯತೆ. ಸಿ ತದೇವ ಏಕಪ್ರತ್ಯಯ ವಿಷಯತ್ವಮಿತಿ ಕೋರ್ಥಃ ಇತಿ ಸಂಕ್ಷೇಪೇಣ ಉಕ್ತ ಸ್ವಯಂ ವಿಸ್ತರಯತಿ ಪಶ್ಚಾತ್. ಏಕಪ್ರತ್ಯಯ ವಿಷಯತ್ವಾನುಪಪ ನಹಿ ಸುಖಗ್ರಾಹಕೇಣ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ವಿಷಯೇಣ ಪ್ರತ್ಯಯೇನ ನಿತ್ಯಾನುಮೇಯಸ್ಯ ಆತ್ಮನೋ ವಿಷಯಕರಣಂ ಉಪಪದ್ಯತೆ. ಅತ್ರ ಸ್ಪಷ್ಟಮಭೂತ್. ಸಿ ಸುಖಗ್ರಾಹಕೇಣ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ವಿಷಯೇಣ, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಸ್ತು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಮಾಣಂ ಸುಖಂ ಗೃಹ್ಣಾತಿ, ಸುಖಂ ವಾ ದುಃಖಂ ವಾ ಸುಖ ಪ್ರತ್ಯಯಂ ವಾ. ಸಿ ಅತ್ರ ಪೂರ್ವಂ ದುಃಖಮುತ್ವಾ ಅಧುನಾ ಸುಖಂ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ವ್ಯಾಮೋಹಂ ಕರೋತಿ, ವಿರೋಧಃ ಅತ್ರ. ಸುಖ ದುಃಖೇ ಉಭೇ ಅಪಿ ಗೃಹೀತ್ವಾ ದ್ರಷ್ಟವ್ಯೆ, ತದಾ ಅಯಂ ವಿರೋಧೋ ನ ಭವತಿ. ಪೂರ್ವಂ ಆಕ್ಷೇಪಕೇಣ ಆತ್ಮನೋ ದುಃಖಿತ್ವಮುಕ್ತೆ ಅತ್ರ ತು ಸುಖಗ್ರಾಹಕೇಣ ಇದು ಸುಖಂ ಗೃಹ್ಣಾತಿ. ಸಿ ಸುಖಗ್ರಾಹಕೇಣ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ದುಃಖಗ್ರಾಹಕೇಣ, ದುಃಖಗ್ರಾಹಕೇಣ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ವಿಷಯೇಣ. ಸುಖಂ ವಾ ದುಃಖಂ ವಾ ಪ್ರತ್ಯಯ ವಿಷಯ. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಮಿತ್ಯುಕ್ತೆ ಮಾನಸ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಂ ನ ತು ಇಂದ್ರಿಯ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಂ. ಸೊ ಮಾನಸ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ವಿಷಯೇಣ ಪ್ರತ್ಯಯೇನ ಪ್ರತ್ಯಯ ಏನ ಮಾನಸ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷೇಣ ಸುಖ ಪ್ರತ್ಯಯೋ ವಾ ದುಃಖ ಪ್ರತ್ಯಯೋ ವಾ ಜ್ಞಾಯತೆ. ಅಂದರೆ ಪ್ರತ್ಯಯಸ್ಯ ವಿಷಯಭೂತಃ ಸುಖಂ ವಾ ದುಃಖಂ ವಾ ಭವತಿ. ವಿಷಯಭೂತಂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಸ್ಯ ವಿಷಯಭೂತಂ ಪ್ರತ್ಯಯಸ್ಯ ವಿಷಯಭೂತಂ ಸುಖಂ ವಾ ದುಃಖಂ ವಾ ಭವತಿ. ಕಿಂತು ತೇನ ಪ್ರತ್ಯಯೇನ ಅತ್ರ ಬರುತ್ತೆ ಪಶ್ಯ, ತೇನ ಪ್ರತ್ಯಯೇನ ಏನಪ್ಪ ನಿತ್ಯಾನುಮೇಯಸ್ಯ ಆತ್ಮನೋ ವಿಷಯ ಅಕರಣಂ ಉಪಪದ್ಯತೆ. ಆತ್ಮ ते नैयायिकाः मन्यन्ते आत्मा नित्य अनुमेयः
आत्मा साक्षात् प्रत्यक्षो न भवति। अयं परिहारः नैयायिकानां पक्षम् अंगीकृत्य उच्यते। नैयायिकानां पक्षम् अंगीकृत्य उच्यते। आत्मनः दुःखित्वगुणो वा सुखित्वगुणो वा अस्ति इति नैयायिकानां पक्षः। तं पक्षं सिद्धान्ति आक्षिपति। सुखित्वप्रत्ययो वा दुःखित्वप्रत्ययो वा प्रत्यक्षः, एतत्तु नैयायिकः अङ्गीकरोति। सुखप्रत्ययो वा दुःखप्रत्ययो वा प्रत्यक्षः, प्रत्यक्षस्य अथवा सुखं वा दुःखं वा प्रत्यक्षविषयः। किन्तु आत्मा तु नैयायिकानाम् आत्मा तु अनुमेयः एव, न तु प्रत्यक्षः। मीमांसकः मन्यते प्रत्यक्षविषयः इति। मीमांसकः सुखदुःखे प्रत्यक्षे आत्मा भी प्रत्यक्षः इति तत्र मन्यते। किन्तु नैयायिकः आत्मानम् अप्रत्यक्षम् अनुमेयं मन्यते। सुखदुःखादि अनुभवाः प्रत्यक्षाः। प्रत्यक्षम् अनुमानं, प्रत्यक्षप्रत्ययः अनुमानप्रत्ययः उभावपि प्रत्ययौ समकाले युगपदेव कर्तुं न शक्यते। एकस्यानन्तरम् अन्यो भवेत्, क्रमेण भवेयाताम्। तौ प्रत्ययौ क्रमेण भवेयातां, किन्तु युगपत् न भवतः। अतएव प्रत्यक्षगम्यं सुखम् अनुमानगम्य आत्मना कथं संयोक्तुं शक्यते? अतएव एकप्रत्ययगम्यत्वं नास्ति। कस्य? आत्मनः दुःखस्य च। एकप्रत्ययविषयत्व अनुपपत्तेः इत्युक्ते आत्मनः ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದ ಆತ್ಮದುಃಖಯೋः ಆತ್ಮನಃ ದುಃಖಸ್ಯ ಚ ಏಕಪ್ರತ್ಯಯ ಗಮ್ಯತ್ವಂ ನಾಸ್ತಿ। एवं किल? आत्मनः दुःखस्य च एकप्रत्ययगम्यत्वं नास्ति। किं कारणं? किं कारणमित्युक्ते आत्मनः अनुमेयत्वं, दुःखस्य च प्रत्यक्षगम्यत्वम्। एकं प्रत्यक्षगम्यम्, अन्यः अनुमानगम्यः। कथम् उभयोः संयोगः एकेन प्रत्ययेन अवगन्तुं शक्यते? न हि सुखग्राहकेण प्रत्यक्षविषयेण प्रत्ययेन नित्यानुमेयस्य आत्मनो विषय अदेनप्ಪ विषयीकरणं ಇರಬೇಕಾ? उपपद्य विषयीकरणं ಇಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಯಿತು. ವಿಷಯಾಕರಣಮಾಯಿತು. ಸೊ ವಿಷಯೀಕರಣಂ ಉಪಪದ್ಯತೆ. ಆತ್ಮ विषयः। ते नैयायिकाः मन्यन्ते आत्मापि विषयः दुःखमपि विषयः। किन्तु एकेन प्रत्ययेन उभयोः विषयत्वं न सम्भवति। तस्य च विषयीकरणे ओके इನ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್ ದಪ್ಪ. ಸೊ ವಿಷಯೀಕರಣೆ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾನಿದು ಗಮನಿಸಲಿಲ್ಲ, ಅದು ರಾಮ ಕಳಿಸಿದ್ದರಲ್ಲಿ ಆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಇವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ತಸ್ಯ ಚ ವಿಷಯೀಕರಣೆ ಆತ್ಮನಃ ಏಕತ್ವಾತ್ ವಿಷಯಭಾವ ಪ್ರಸಂಗ. ಆತ್ಮನಃ ಏಕತ್ವಾತ್ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಆತ್ಮನಿ ಸಾವಯವತ್ವಂ ನಾಸ್ತಿ. ಆತ್ಮನಃ ಉಭಯ अनेक अवयवत्वं नास्ति, एकरूपत्वम् अस्ति. यदा आत्मा विषयो भवति
विषयीकरणे आत्मनः एकत्वात् विषये अभावप्रसङ्गः। यदि आत्मा विषयीक्रियते आत्मा विषयीक्रियते, विषयी कः? विषयी इत्युक्ते ज्ञाता। यदि आत्मा ज्ञेयं भवति तस्य ज्ञाता कः? आत्मानं ज्ञातुमिच्छति मीमांसको वा असि मीमांसकस्यापि अयम् आक्षेपः। यद्यपि अयम् आक्षेपः नैयायिकं विरुद्ध्य कृतं, किन्तु अयमेव आक्षेपः मीमांसकं विरुद्ध्यापि भवति। ते मीमांसकः प्रत्यक्षगम्यं मन्यते, नैयायिकः अनुमानगम्यम्। उभयतापि आत्मानं विषयम् अङ्गीकुर्वन्ति। यदा आत्मानं विषयं करोति, कः विषयं करोति? कः विषयं करोति? आत्मैव भवेत्। आत्मा विषयः भवति चेत् विषयी कः? अन्यो भवेत्। अन्यः इत्युक्ते जडः। जडपदार्थः आत्मानं विषयी करोति। यदि आत्मैव करोति चेत् आत्मैव कथम्? आत्मैव उभयमपि विषयी च विषयश्च उभयमपि आत्मा कथं कर्तुं शक्नोति? आत्मैव विषयी, आत्मैव विषयः, उभयमपि आत्मा एक एव न भवति। अत्र पश्यति तस्य विषयीकरणे, तस्य इत्युक्ते आत्मनः विषयीकरणे यदा आत्मा विषयः क्रियते तस्मिन् काले आत्मा एक एव भवति इति कारणात् आत्मनः एकत्वात् आत्मा एक एव भवति इत्युक्ते विषयो वा विषयी वा एक एव भवति। तत्र विषयविषयी उभयात्मकत्वं नास्ति, सावयवत्वं नास्ति आत्मनः। एकत्वात् विषयी अभावप्रसङ्गः, विषयी नास्ति। अस्तु, आक्षेपः इति नैयायिकपक्षम् अङ्गीकृत्य उक्तं, किन्तु अयमेव पक्षः, अयमेव आक्षेपः मीमांसकं विरुद्ध्यापि भवति। ते मीमांसका तु प्रत्यक्षं मन्यन्ते, एते अनुमेयं मन्यन्ते, तावानेव भेदः। प्रत्यक्षविषयेपि तथैव। यदि आत्मा विषयः, प्रत्यक्षप्रमाणस्य विषयः, तर्हि विषयी कः? ज्ञाता कः? आत्मानं प्रत्यक्षेण विषयीकरोति, प्रत्ययस्य ज्ञाता कः? यदि आत्मैव ज्ञाता, आत्मैव ज्ञाता, आत्मैव ज्ञेयमिति एक एव आत्मा उभयं कथं भवति? ಇದು ನೋಡಿ ಅಲ್ಲವೇ? ಇದು ಒಂದಲ್ಲ. ವೇದಾಂತಿಗಳು ಆತ್ಮನು ಅಹಂ ಪ್ರತ್ಯಯ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಿತ್ವಂ ಜ್ಞೇಯತ್ವಂ ಜ್ಞಾತೃತ್ವಂ ಉಭಯಮಪಿ ಮಿಶ್ರಿತಂ, ಅನ್ಯೋನ್ಯ ಅಧ್ಯಾಸ ಅಸ್ತಿ. ಎನಿವೆ ಅದು ಹೋದರೆ ಮತ್ತೀಗ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ಹೋಗಬಾರದು, ಅದು ಬೇರೆಯೇ ಬಿಡೋಣ, ಇಷ್ಟೇ ಇಡೋಣ. ಈಗ ಮಾತ್ರ ಇಷ್ಟೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸ ವಿಷಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮೋ ಭವತಿ ಅತಿ ನಿಗೂಢೋ ಭವತಿ, ಸ ವೇದಾಂತ ವಿಷಯ ಅನ್ಯಃ. ಅಸ್ತು ನಾವು ಅಗ್ರೆ ಗಚ್ಚಾಮः. ಆಕ್ಷೇಪः ಏಕಸ್ಯೈವ ವಿಷಯತ್ವಂ ದೀಪವದತಿ ಚ. ಏಕಸ್ಯೈವ ಆತ್ಮನಃ ವಿಷಯತ್ವಂ ನ ಭವತಿ ಇತಿ ಸಿದ್ಧಾಂತಿನ ಉಕ್ತಂ. ಪುನಃ ಆಕ್ಷೇಪಕಃ ಬ್ರೂತೆ ಏಕಸ್ಯೈವ ಆತ್ಮನಃ ವಿಷಯತ್ವಂ ಉಭಯಮಪಿ ಸಂಭವತಿ. ಕಥಂ ಸಂಭವತಿ? ದೃಷ್ಟಾಂತಬಲಾತ್. ದೃಷ್ಟಾಂತಬಲಾತ್ ಬ್ರೂತೆ ದೀಪವತ್. ದೀಪಃ ಪ್ರಕಾಶತೆ किन्तु दीपः ज्ञायते, एवं किल? दीपः प्रकाशते किन्तु दीपः ज्ञायते. से दीपप्रकाशे वयं दीपः प्रज्वलितश्चेत् अधुना दीपः प्रज्वलितः इति जानीमः. दीपस्य प्रकाशे दीपस्य प्रकाशं जानीमः, दीपं च जानीमः. सो दीपः विषयो भवति, विषयी च भवति न. परिहारः भूते सिद्धान्ति न युगपदसम्भवात् आत्मनि अंशानुपपत्तेः. अत्र आत्मनि विषयविषयत्वम् उभयमपि न सम्भवति. अयम् आक्षेपः सिद्धान्तिनां परिहारः न केवलं नैयायिक मीमांसकं विरुद्ध्य उपदिश्यते, अन्ते तेषां दोषपरिमार्जकं भवति, दोषोपप्रदर्शकं दोषनिरासकं भवति.
न केवलं मीमांसकस्य नैयायिकस्य दोषं निरस्यति, विशिष्टाद्वैतिनामपि पक्षं निरस्यति। यद्यपि शङ्कराचार्यकाले विशिष्टाद्वैतसिद्धान्तः नासीत्, तथापि विशिष्टाद्वैतिनः आत्मा ज्ञातापि भवति ज्ञेयमपि भवति, आत्मनि अंशांशिभावम् अङ्गीकुर्वन्ति। आत्मनि अंशांशिभावं, जीवः अंशः, परमात्मा अंशि। जीवः अंशः, जीवोपि चैतन्यम्, आत्मापि चैतन्यं, परमात्मापि चैतन्यम्, उभयचैतन्ये परस्परम् अंशांशिभावेन स्थितः तिष्ठतः एवं मन्यन्ते। किन्तु आत्मनः अंशत्व अनुपपत्तेः विषयित्वं विषयत्वं युगपत् असम्भवः। अत्र यद्यपि पूर्वमेव उक्तं मया रामानुजपक्षः पूर्वं नासीत्, तथापि अयं रामानुजपक्षस्यापि निरासकः भवति अल्लवे। रामानुज पक्षस्य निरासोऽपि अनेन भवति इति सुಮ್ಮನೆ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲವೇ? ಅನೇನ ರಾಮಾನುಜಪಕ್ಷೋಪಿ ಏನೆಂದು ಅಷ್ಟೇ. ಹೌದು, ಕರೆಕ್ಟೇ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಲ್ಲೇ, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಏನಾಗುವುದು ಅಂಶವಾದರೆ? ಅನಿತ್ಯ ಪದ ಕೇಳಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅನಿತ್ಯ ಸತ್ಯಂ, ಸತ್ಯಂ ಅನಿತ್ಯತ್ವ, ಅನಿತ್ಯತ್ವಂ ಭವತಿ ಸತ್ಯಂ. ಸತ್ಯಂ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಯದ್ಯಪಿ ಪೂರ್ವಮೇ ಉಕ್ತಮಯ ಯದ್ಯಪಿ ಅಯಂ ಮೀಮಾಂಸಕಸ್ಯ ಮೀಮಾಂಸಕಪಕ್ಷಸ್ಯ ನಿರಾಸಕಃ ತಥಾಪಿ ರಾಮಾನುಜಪಕ್ಷಸ್ಯಾಪಿ ನಿರಾಸೋಪಿ ದ್ರಷ್ಟವ್ಯಃ. ಇದೇನಪ್ಪ? ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಅನೇನ ದ್ರಷ್ಟವ್ಯಃ. ಅಸ್ತು ನಾಮ ಏಕೆ ಬರ್ಕೊಂಡೆ ಅಂದರೆ ಮಮ ಪುಸ್ತಕೆ ರಾಮಾನುಜಪಕ್ಷಸ್ಯಾಪಿ ಅತ್ರ ನಿರಾಸಃ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಯದ್ಯಪಿ ರಾಮಾನುಜಪಕ್ಷಃ ಭಾಷ್ಯಕಾರಕಾಲೇ ನಾಸೀತ್ किन्तु वयं रामानुजप्रस्थानम् अन्यप्रस्थानं विद्यारण्यप्रस्थानम् एतत् सर्वं प्रक्रियाप्रत्यभिज्ञायाः द्वितीयभागे करणीयः इति अस्माभिः विचारितं खलु. तत्र एतद्वाक्यं तत्र उपयुज्यते इति मम ग्रन्थे लिखितम्. अस्तु. युगपद संभवात् आत्मनि अंशत्व अनुपपश्चेः. अंशः युक्तिविरुद्धः अनुभवविरुद्धश्च अल्लवे. एतेन विज्ञानस्य ग्राह्यग्राहकत्वं प्रत्युक्तं. विज्ञानं ग्राह्यं भवति ग्राहकं भवति इति यदुक्तं तदपि प्रत्युक्तं. विज्ञानं ग्राहकमपि भवति ग्राह्यमपि भवति, उभयं न भवति. प्रत्यक्षानुमान विषययोश्च दुःखात्मनोर्गुणगुणित्वे नानुमानम्. ओके, प्रत्यक्ष अनुमान विषयश्च नैयायिकानां पक्षः. अत्र नैयायिकानां पक्षः दुःखित्वं तु प्रत्यक्षम्, आत्मा तु अनुमानविषयः. एवम् आदे दुःखात्मनोः प्रत्यक्ष अनुमानविषययोः अवगतं. गुणगुणित्वे अनुमानं नास्ति.
ತಾದೃಶ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅನುಮಾನ ವಿಷಯಯೋಃ ಗುಣಗುಣಿಭಾವೇನ ಜ್ಞಾತುಂ ಅನುಮಾನ ಪ್ರಮಾಣಂ ನಾಸ್ತಿ. ಅಂದರೆ ಅನುಮಾನೇನ ತಯೋಃ ಗುಣಗುಣಿಭಾವೇನ ಸಂಯೋಗಃ ಅನುಮಾನೇನ ಜ್ಞಾತುಂ ನ ಶಕ್ಯತೆ. ಅನುಮಾನ ವಿಷಯೋ ನ ಭವತಿ. ದುಃಖಸ್ಯ ನಿತ್ಯಮೇವ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ವಿಷಯತ್ವಾತ್. ದುಃಖಸ್ಯ ನಿತ್ಯಮೇವ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತ್ವಂ ರೂಪಾದಿ ಸಾಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯಾಚ್ಚ. ಸಿ ದುಃಖಂ ನಿತ್ಯಮೇವ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ವಿಷಯಂ ಆತ್ಮನ ಸಂಬದ್ಧಂ ನ ಭವತಿ. ರೂಪಾದಿವತ್ ಯಥಾ ರೂಪಾದಯಃ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ವಿಷಯಾಃ ತಥೈವ ದುಃಖಮಪಿ ರೂಪವದೇವ ಆತ್ಮನ ಸಂಬದ್ಧಂ ನ ಭವತಿ. ಮನಸ್ಸಂಯೋಗಜತ್ವೇಪಿ ಆತ್ಮನಿ ದುಃಖಸ್ಯ ಸಾವಯವತ್ವ ವಿಕ್ರಿಯಾವತ್ವ ಅನಿತ್ಯತ್ವ ಪ್ರಸಂಗಾತ್. ಅತ್ರ ಪಶ್ಯ ಮನಸ್ಸಂಯೋಗಜತ್ವೇಪಿ ಅಯಮಪಿ ನೈಯಾಯಿಕಾನಾಂ ಪಕ್ಷಃ. ಮನಸ್ಸಂಯೋಗ ಮನಸಃ ಸಂಯೋಗೇನ ಆತ್ಮನಿ ದುಃಖಂ ಜಾಯತೆ. ತೇಷಾಂ ವಿಚಿತ್ರ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಪಶ್ಯ. ಸಿ ದುಃಖಿತ್ವಂ ಆತ್ಮನಿ ವರ್ತತೆ ಮನಸಿ ವರ್ತತೆ. ದುಃಖಿತ್ವಂ ತು ಮನಃ ಪ್ರತ್ಯಯಃ ಮನಸಿ ವರ್ತತೆ ಕಿಂತು ಆತ್ಮನ ಅನುಭೂಯತೆ ಏವಂ ಮನ್ಯಂತೆ. ಮನಸಿ ವರ್ತತೆ ಆತ್ಮನ ಅನುಭೂಯತೆ. ಮನಸಿ ವರ್ತತೆ ಆತ್ಮನ ಅನುಭೂಯತೆ ಆತ್ಮನಃ ಗುಣೋ ಭವತಿ. ಕದಾ ಯದಾ ಆತ್ಮನಃ ಗುಣಶ್ಚೇತ್. ಅತ್ರ ಪಶ್ಯ ಆತ್ಮನಃ ಗುಣಶ್ಚೇತ್ ಸದಾ ಆತ್ಮನ ಭವಿತವ್ಯಂ. ಸದಾ ಆತ್ಮನ ಸಂಯುಕ್ತೇನ ಭವಿತವ್ಯಂ. ಕಿಂತು ತೇ ಮನ್ಯಂತೆ ಸದಾ ಆತ್ಮನಿ ದುಃಖಂ ವಾ ಸುಖಂ ವಾ ನ ಭವತಿ. ಯದಾ ಆತ್ಮ ಮನಸಃ ಸಂಯೋಗೋ ಭವತಿ ತದೈವ ದುಃಖಂ ಜಾಯತೆ. ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮನಸಃ ಆತ್ಮನ ಸಂಯೋಗೋ ಯದಾ ಭವತಿ ತದಾ ಆತ್ಮನಿ ದುಃಖಿತ್ವ ಗುಣಂ ಅನುಭೂಯತೆ ಇದೆ. ಯಾವದು ಯಸ್ಯ ಸ್ವಭಾವಃ ಯೋ ಯಸ್ಯ ಸ್ವಭಾವಃ ಸದಾ ಭವೇತ್ ಕಿಂತು ತಸ್ಯ ಗುಣಂ ಮನ್ಯತೆ ಕಿಂತು ಅನ್ಯ ಸಂಯೋಗೇನ ಭವತಿ ಇತಿ ಮನ್ಯತೆ. ಆತ್ಮನಃ ಗುಣಂ ಚೇತ್ ಸದಾ ಆತ್ಮನಃ ಭಾವ್ಯಂ ಆತ್ಮನಃ ಸಂಯುಕ್ತೇನ ಭಾವ್ಯಂ ಕಿಂತು ಆತ್ಮನಃ ಗುಣಂ ಮನ್ಯಂತೆ ದುಃಖಂ. ತಥಾಪಿ ಮನಸಿ ವರ್ತತೆ ದುಃಖಂ. ಮನಸಾ ಆತ್ಮನಃ ಯದಾ ಸಂಯೋಗೋ ಭವತಿ ತದೈವ ಆತ್ಮನಿ ಗುಣೋ ಜಾಯತೆ ಇತಿ. ಇದು ಏನಪ್ಪ ವಿಚಿತ್ರ ಬುದ್ಧಿ. ಇದು ಹೊಂದಲ್ಲ, ಪರಸ್ಪರ ವಿರೋಧ. ಅತಏವ ಮನಸ್ಸಂಯೋಗಜತ್ವೇಪಿ ದುಃಖಸ್ಯ ನಿತ್ಯಂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ವಿಷಯತ್ವಂ ನಾಸ್ತಿ. ಸೊ ಅನಂತರಂ ಬ್ರೂತೆ ಮನಸ್ಸಂಯೋಗಜತ್ವೇಪಿ. ಮನಸಾ ಸಂಯೋಗಃ ಆತ್ಮನ ಯದಾ ಭವತಿ ಆತ್ಮನ ಮನಸಃ ಸಂಯೋಗೋ ಯದಾ ಭವತಿ ತದಾ ಆತ್ಮನಿ ದುಃಖಸ್ಯ. ಮನಸ್ಸಂಯೋಗಜತ್ವೇಪಿ ಆತ್ಮನಿ ದುಃಖಸ್ಯ. ಅದು ಅನ್ವಯ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಆತ್ಮನಿ ದುಃಖಸ್ಯ ಮನಸ್ಸಂಯೋಗಜತ್ವೇಪಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಆತ್ಮನಿ ಯದ್ ದುಃಖಂ ಭವತಿ ತತ್ ಮನಸಾ ಆತ್ಮನಃ ಸಂಯೋಗೇನ ಜಾತತ್ವಂ. ಜ ಇದೆ ನೋಡಿದರೆ ಜ ಅಂದರೆ ದುಃಖಸ್ಯ ಮನಸ್ಸಂಯೋಗ ಜತ್ವಂ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಮನಸ್ಸಂಯೋಗೇನ ಜಾಯಮಾನತ್ವಂ. ಮನಸಾ ಆತ್ಮನಃ ಸಂಯೋಗೋ ಯದಾ ಭವತಿ ತದಾ ದುಃಖಸ್ಯ ಜಾಯಮಾನತ್ವಂ. ದುಃಖಂ ಜಾಯತೆ ಇತಿ. ಯದಿ ಏವಂ ಉಚ್ಯತೆ ತದಾ ಕಿಂ ಭವತಿ? ದೋಷೋ ಭವತಿ. ಆತ್ಮನಃ ಸಾವಯವತ್ವದೋಷಃ ಸಾವಯವತ್ವದೋಷಃ ವಿಕ್ರಿಯಾವತ್ವದೋಷಃ ಅನಿತ್ಯತ್ವದೋಷಃ. ಏತೆ ತ್ರಯೋ ದೋಷಾಃ ಪ್ರಸಜ್ಯಂತೆ. ತ್ರಯೋ ದೋಷಾಃ ಪ್ರಸಜ್ಯಂತೆ. ಆತ್ಮ ಸಾವಯವೋ ಭವತಿ, ವಿಕ್ರಿಯಾವಾನ್ ಭವತಿ, ಆತ್ಮ ವಿಕಾರಶೀಲೋ ಭವತಿ. ಯದಾ ವಿಕಾರಶೀಲೋ ಭವತಿ ಅನಿತ್ಯೋ ಭವತಿ. ಅಯಮೇವ ಆಕ್ಷೇಪಃ ರಾಮಾನುಜಸಿದ್ಧಾಂತೇಪಿ ಯೋಜಯಿತುಂ ಶಕ್ಯತೆ. ಜೀವಜಗತ್ತು ಜೀವಶ್ಚ ಪ್ರಪಂಚಶ್ಚ ಜೀವಪ್ರಪಂಚವು ಪರಮಾತ್ಮನಃ ಅಂಶೌ ಅವಯವೌ ಇತಿ ಮನ್ಯಂತೆ. ಯದಿ ಜೀವಃ ಪ್ರಪಂಚಶ್ಚ ಆತ್ಮನಃ ಅವಯವೌ ಏತೌ ಅಂಶೌ ಪರಿಣಾಮಶೀಲೌ. ಪ್ರಪಂಚಂ ಪರಿಣಮತಿ, ಜೀವೋಪಿ ಪರಿಣಮತೆ. ಜೀವ ಕರ್ತ ಭೋಕ್ತ ಇತಿ ಸುಖ ದುಃಖಾದಿಕಂ ಅನುಭವತಿ. ಯದಾ ಅಂಶಃ ಪರಿಣಮತೆ ಅನೇನ ದೋಷ ಕಿಂ ಭವತಿ? ಆತ್ಮನಃ ಸಾವಯವತ್ವ ದೋಷಃ. ಪರಮಾತ್ಮ ಸಾವಯವೋ ಭವತಿ.
किन्तु शास्त्रं ब्रूते निष्कलं निष्क्रियम् अवयवरहितः निरवयवः इति उपनिषद् ब्रूते, तत् उपनिषदा विरुद्धो भवति। द्वितीयश्च विक्रिया, परमात्मा यदा जीवः विकरोति परमात्मनि अपि विकारो जायते, यदि प्रपञ्चोपि विकरोति परमात्मन्यपि स विकारः सम्बध्यते, प्रसज्यते परमात्मन्यपि, तेन परमात्मनोपि विकारित्वम् आयाति, विकारित्वप्रसङ्गो भवति। यो विकारी तस्य अनित्यत्वप्रसङ्गः, यो विकारी भवति सो नित्यो भवितुं नार्हति। ते मन्यन्ते यद्यपि जीवप्रपञ्चौ विकारशीलौ तथापि परमात्मा नित्यः, एवं मन्यन्ते। जीवप्रपञ्चौ परमात्मनः अंशभूतौ, यदा अंशौ परिणमतः अंशी अपि परिणामं प्राप्नोत्येव। अंशस्य परिणामे सति अंशिनः अपरिणामित्वं कुत्र अस्ति? अंशस्य परिणामे सति अंशिनः अपरिणामित्वं कुत्र अस्ति? अस्य दृष्टान्तः नास्त्येव। एवं किल? ते मन्यन्ते वैशिष्टाद्वैतिनः शास्त्रबलात् अङ्गीकुर्महे आत्मनः नित्यत्वं परमात्मनः, किन्तु शास्त्रमपि अनुभवविरुद्धं कथं भूते? अनुभवे कुत्रचित् भवेत्, परिणामे सत्यपि एवं भवेत्। यदि घटः परिणमति, मृत्तिका परिणमति, घटः परिणमति, आकाशः अपरिणामी तिष्ठति, तत् कथम् इति पृष्टे सति अस्य समाधानम् आकाशः निरवयवः, आकाशः निरवयवः, घटेन असंसर्गः असंसृष्टः, घटेन संयोगो नास्ति, घटेन संयोगो आकाशस्य नास्ति, आकाशः असङ्गः, आकाशस्य निरवयवत्वात् असङ्गत्वात् घटे परिणते अपि आकाशः अपरिणतं तिष्ठति। तथैव यदि ब्रह्म अपरिणामी स्यात् तदा ब्रह्म निरवयव एव स्यात् आकाशवत्। जीवप्रपञ्चौ परमात्मनः अंशभूतौ भवितुं नार्हतः, एवं किल? यदि अंशभूतौ परिणमतः तयोः परिणामेन आत्मापि परमात्मापि परिणमते। यदि न परिणमते चेत् एतौ अंशौ न भवतः, एतयोः अंशत्वं त्यज, अतः ईश्वरस्य नित्यत्वं त्यज। किन्तु अद्वैतिनः कथं ब्रुवन्ति? अद्वैतिनस्तु जीवत्वस्य अध्यासः, जीवचैतन्यं तु परमात्मना एकमेव, किन्तु जीवत्वं मध्यस्थं प्रपञ्चस्थ अध्यस्थः। प्रपञ्चस्य अध्यस्थे सति परमात्मा निरवयवः नित्यः सिद्ध्यति, अध्यस्थे सति परमात्मनः नित्यत्वं निरवयत्वं वस्तुतः एव सिद्ध्यति, मुख्यार्थे सिद्ध्यति। तेषां रामानुजपक्के मुख्यार्थेन न सिद्ध्यति, केवलं गौणार्थेन अङ्गीकर्तव्यं, केवल शास्त्रबलात् अङ्गीकर्तव्यम्, अनुभवे नास्ति। शास्त्रबलादेव अङ्गीकर्तं परमात्मा अपरिणामी, यद्यपि प्रपञ्चः तस्य अंशः परिणमति, परमात्मा अपि अपरिणमति। प्रपञ्चस्य परिणामे सति परमात्मा अपरिणमश्चेत् असङ्गश्चेत् प्रपञ्चः परमात्मदृष्ट्या नास्ति इति वक्तव्यं। नो, परमात्मदृष्ट्यापि प्रपञ्चो अस्ति, तस्य अवयवः अस्ति, तदा परमात्मा अपि परिणमते एव। अल्लवे? अस्तु, अग्रे गच्छ। न हि अविकृत्य, तदेव उच्यते, स्पष्टं, न हि अविकृत्य संयोगिद्रव्यं गुणः कश्चित् उपयन्नपयन् वा दृष्टः क्वचित्। संयोगिद्रव्यं गुणः किं भवति? संयोगेन संयोगिद्रव्यं गुणः इदेनप्ಪ संयोगिद्रव्यं ಸರಿ, ಸಂಯೋಗಿದ್ರವ್ಯಂ ಅವಿಕೃತ್ಯ, ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಗುಣಃ ಸಂಯೋಗಿದ್ರವ್ಯಂ ವಿಕಾರಂ ಕರೋತಿ. ಗುಣಃ ಸಂಯೋಗಿದ್ರವ್ಯಂ ಮೀನ್ಸ್ ಏನ ದ್ರವ್ಯೇನ ಸಂಯುಜ್ಯತೆ ತು ಸಂಯೋಗಿದ್ರವ್ಯಂ. ಗುಣಃ ಏನ ದ್ರವ್ಯೇನ ಏನ ಗುಣೇನ ಸಂಯುನಕ್ತಿ ತದ್ದ್ರವ್ಯಂ
गुण यदा गुणस्य विकारेण संयोगिद्रव्यमपि विकारं प्राप्नोति। अत एव अविकृत्य विकारम् अकृत्वा संयोगिद्रव्यं विकारम् अकृत्वा गुणः कश्चित् कदाचित् उपयन् अपयन् न कदाचित् दृष्टः। उपयन् अपयन्, उपयन् इत्युक्ते आगच्छन्, अपयन् इत्युक्ते अपगच्छन्, उपगच्छन् अपगच्छन्, उपगच्छति इति आयाति, अपगच्छति अपगच्छति। ಅಂದರೆ गुणः यदा द्रव्यम् आश्रयति, द्रव्यम् आश्रयति, द्रव्यात् द्रव्यं विहाय गच्छति। उभयसन्दर्भे द्रव्यस्य विकारो भवत्येव। द्रव्यं विकारमकुर्वन् गुणस्य सम्बन्धः, गुणस्य सम्बन्धवियोगः, गुणेन संयोगः नै, द्रव्येन गुणस्य संयोगः, द्रव्येन वियोगः। गुणस्य द्रव्येन संयोगं वियोगं द्रव्यं विकरोत्येव। संयोगं विकरोति, वियोगमपि विकरोति। विकारम् अकुर्वन् संयोगवियोगौ न भवतः। विकारम् अकुर्वन् गुणस्य, गुणः संयोगिद्रव्यम् इत्युक्ते मूलद्रव्यं, मूलद्रव्यस्य विकारम् अकुर्वन् गुणः तेन द्रव्येन सह संयोगं वा वियोगं वा न करोति। यदा संयोगं करोति किञ्चित् विकारं कश्चन विकारो भवत्येव। यदा वियोगो भवति तदा कश्चन विकारो भवत्येव। गुणस्य संयोगेन वियोगेन उभयत्रापि द्रव्यस्य विकारो भवत्येव, न हि अविकृत्य संयोगी द्रव्यं। गुणः कश्चित् उपयन् अपयन् वा दृष्टः क्वचित्। इदु मीमांसकपक्षस्य निरसनकरमिदं। मीमांसकपक्षस्य निरासः, नैयायिकपक्षस्य निरासः तथा रामानुजपक्षस्य अपि त्रयाणामपि निरासः एतैर्वाक्यैरेव क्रियते। अल्लवे? न च आकाशः, टैम् इति वाक्येन समापयामि। न च आकाशः आगमवादिभिः नित्यो अभ्युपगम्यते। आकाशः नित्य इति आगमवादिभिः, आगमवादी इत्युक्ते वयम् अद्वैतिभिः, न अभ्युपगम्यते। आकाशस्य नित्यत्वं कुत्रचिदपि नास्ति। न च अन्यो दृष्टान्तोऽस्ति। कुतः आकाशः अनित्यो नास्ति, आकाशः नित्य इति नाङ्गीक्रियते। आकाशोऽपि अनित्य एव। कुतं? श्रुत्या उच्यते, श्रुत्या उच्यते तस्माद्वाये तस्माद् आत्मना आकाशः सम्भूतः। आकाशस्य सृष्टिरुच्यते। आकाशः नित्यो कथं भवति? अनुभवेपि जाग्रत अवस्थायां स्वप्नावस्थायाम् आकाशो अस्ति, सुषुप्तौ नास्ति। आकाशस्य विकारशीलत्वम् अस्ति। आकाशस्य नित्यत्वं कथमस्ति? साक्षी नित्यः, आकाशो नित्यो न भवति। जाग्रति एव अनुभूयते, स्वप्ने अनुभूयते, सुषुप्तौ नास्ति। अत एव आकाशस्य नित्यत्वं नास्ति। तर्हि आकाशं विहाय दृष्टान्तो अन्यो नास्ति। अन्यः दृष्टान्तो नास्ति यत्र अंशस्य गुणस्य विकारेण द्रव्यः विकारं न प्राप्नुवन् दृष्टान्तो नास्ति। अष्टे। अनन्तरम् आक्षेपः अग्रे वक्ष्यामि। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। सि विक्रियमाणमपि नित्यमेव भवति इति पुनः उच्यते। पश्य, एक्साक्ट्लि रामानुजपक्षवत्। ऐ थिङ्क् मीमांसकपक्षः एव रामानुजैः आदृतः इति भाति। अस्तु अप्पा, ओम्।